Hello, dear children. This is the continuation part of the first lesson, The Advent of Europeans to India, from your history topic. So, we have completed how these Europeans they found a new sea route to India. Once again, I'll glance with the previous slide. We can see a new sea route to India. So, I have explained Vasco da Gama, the sailor from Portugal country. He left Lisbon and reached Calicut in the year 1498. Like this, the Portuguese were the first to re-establish the trade between India and Europe. So, I already said these people they were doing their trade through land route, but this is the new sea route they found to reach India. Portuguese were the first people to establish the trade route between India and Europe. So, you can see the image of Vasco da Gama here in this slide. This is the route which was followed by Vasco da Gama. See, you can see Lisbon from Portugal. He left and he crossed the African continent. He reached Cape of Good Hope. The tip of Africa is called as Cape of Good Hope, and finally he reached the Indian coast Calicut in the year 1498. In the year 1498. So it took nearly 1498 he started his journey. He reached India in 1499. It took nearly 10.5 months to reach India from Lisbon. So this is what about the map. European, one by one, the countries belonging to European continent, they came to India. Let's see one by one. So with the success of Portuguese in the last topic we studied that Portuguese were the first to find a new sea route to India. After Portuguese were followed by Dutch, then Dutch were followed by French, and French were followed by English. Like this, all these four countries belongs to European continent. These people they came one by one after the other to India. So first let's study about the Portuguese. So I think the slide given here, the map shows you the Portugal country. Portuguese were the first to arrive and last to leave India on the sea route. Means Portuguese were the first people to find the new sea route to India, and after getting independence for India also, these people were the last people to leave our country. So after Vasco da Gama, you all know that Vasco da Gama founded a new sea route to India. After Vasco da Gama, Francisco de Almeida, he came to India as the Viceroy of Portuguese and implemented the Blue Water Policy. You underline this. Who implemented the Blue Water Policy? Make a question there. Francisco de Almeida, who was the Viceroy of Portuguese, he implemented the Blue Water Policy. So Blue Water Policy means to establish the supremacy over the sea. Supremacy means overall control. So you know these Portuguese, they founded a new sea route to India. ಅವ್ರಿಗೊಂದು intention ಇತ್ತು, they had an intention that they have to control the sea route of from European continent to India. So they wanted to control the sea route. So that is why these people they implemented the Blue Water Policy to establish the supremacy. Supremacy ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಡೀ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಆಲ್ಮೆಡಾ, Alfonso de Albuquerque came to India. So you know that there is certain time for each officer, no? After the departure of Vasco da Gama, Francisco de Almeida came. He implemented Blue Water Policy. After the departure of Francisco de Almeida, so Alfonso de Albuquerque, he came to India. He was considered as the real founder of Portuguese Empire in India. You please underline this. Who was, and make a question, who was the real founder of Portuguese Empire in India? So you have to write after Almeida, Alfonso de Albuquerque, he was the real founder of Portuguese Empire in India. He waged a war against the Sultan of Bijapur. So these people they came to India.
while entering into a new country they have to take permission from our Indian rulers. So by coming to India, this Albuquerque he waged a war, ಒಂದು ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ ಗೋವಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೋವಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೋವಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಬೆಕರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಜೊತೆಲಿ ವಾರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋವಾನ 1510 AD ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆವಾಗಿಂದ ಗೋವಾ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಸಿ, ಗೋವಾ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೂಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋವಾ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದು? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ದು. ಸೊ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು 1510 ಕೊನೆವರೆಗೂ ಗೋವಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇವರು. ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಂಚುರಿ. ಮೊನೋಪೊಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪವರ್, ಸೋಲ್ ಪವರ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ದಿರಂಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಾತಾನೆ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಆಗಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪವರ್, ಯಾವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ರೂಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ಫಾಲ್, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್. ಯಾವಾಗ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಡಚ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರ ರೂಲು ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ Francisco de Almeida. Francisco de Almeida, he was the viceroy of Portuguese who implemented the blue water policy. And Alfonso de Albuquerque was the real founder of Portuguese empire in India. He waged a war against Sultan of Bijapur and captured Goa and made Goa as their administrative center. This Dutch. So these Dutch people, they come from Netherlands. I think you can see Netherlands or Holland, same. Dutch are from Holland. Holland andru unde, Netherlands andru unde. So they established their company named as United East India Company in the year 1602. They entered the countries like India, Java, Sumatra, Indonesia and spices rich island. Spices rich island ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಪೈಸಸ್ ರಿಚ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೈಸ್ ರಿಚ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೈಸ್ ರಿಚ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸಸ್. ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೇ store houses is nothing but like godowns. Nowadays we call it as godown, no? In that way, in Surat, Bharuch, Kambe, Cochin, Nagapattinam. This Surat, Bharuch, Kambe, Cochin, Nagapattinam, Machilipatnam. These are all, I will show you in the India map in the next slide. This all belongs to India. ಜಾವಾ, ಸುಮಾತ್ರ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸು. ಸೂರತ್, ಬರೋಚ್, ಕಾಂಬೆ, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ, ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಚ್ ಅವರು ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದೇರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ತಂದಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸಸ್ನ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಇವರು ದೇ ವೆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ದೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೈಸ್ ರಿಚ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಸೆಡ್ ಸ್ಪೈಸ್ ರಿಚ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೈಸ್. English people, they come from United Kingdom. You can see the map given here in this beside your topic. United Kingdom, UK, we call it as UK. So these English people, they belong to UK. In 1600, December 31st, Queen Elizabeth, she gave a permission for these English people to start a company ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕಂಪನಿ. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಚ್ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಗೇವ್ ಅ
permission for these people to start a company which is called as English East India Company to trade with eastern countries for 15 years. 15 years ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ their business in India in 1613. So before entering into India, they have to take permission from the ruler of India. You know that at that time Mughal emperors were ruling. Among the Mughal emperors, Jahangir was ruling at that time. So English people, they approached Mughal emperor Jahangir and took permission from Jahangir to start a factory at Surat. Surat is near Gujarat. You can see in the map. I'll show you in the next slide. In 1617, Sir Thomas Roe, who came from England, that is who came from United Kingdom, he also approached Jahangir as an ambassador. Ambassador andre Rayabhari anta heltare, ambassador, and took permission to start factories in the places of Mughal Empire. First, Jahangir gave permission to start a factory at Surat. Later on, Sir Thomas Roe came. He said, we need some more places to start the factories ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಹಂಗೀರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಜಹಂಗೀರು ಇವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ 1639 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟುಕ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ. ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೌ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೆನ್ನೈ. ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಚೆನ್ನೈ ಬಂದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು 1639. ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟುಕ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಫ್ರಮ್ the ruler of Chandragiri, and there they established a fort named as St. George Fort. You can see the fort in this slide, children. Yes, this is what about, and I'm just continuing it. 1668, Charles II, the Prince of England, gave Bombay for an annual rent of 10,000 per year. First in 1613, Jahangir gave permission to start a factory at Surat. Then Sir Thomas Roe took more permission to start more factories, and later on they also took Madras from the ruler of Chandragiri, and they constructed a fort called as St. George Fort there in Chennai. So in 1668, this Charles II, the Prince of England, gave Bombay for the annual rent for 10 pounds per year. Pounds ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕರೆನ್ಸಿನ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಂಬೆನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೈ 17th century ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಾಂಬೆ, ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು they made headquarters at Bombay, Madras and Calcutta, and they started to trade from these places. First they came only for trade. Later on they concentrated on administration also. By the later 18th century, the English made Calcutta as their capital city. They implemented their own laws in the areas which were under their control. Nodi, iವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, you know that these people, they belong to other country. They have their own country in Europe. But they came to our country and they started to capture one place after one place and started to pass their own law. Indian laws ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲಾಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. There came French means the people of France were called as French. They came by starting a company called as French East India Company. So children, you please remember this. Dutch people, they started United East India Company. English people, they started English East India Company, and French people, they started French East India Company. This is a government company in 1664. They also started a factory in Surat, which is near Gujarat in 1668. They also established many factories in India like English people. In 1674, the French took Valikandapuram. Valikandapuram andre ನಾವು ಇವಾಗ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಳಿಕಂಡಪುರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವಳಿಕಂಡಪುರಂ ಇಸ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ. ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ವಳಿಕಂಡಪುರಂ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ Portuguese, they made capital as Goa. English people, they made capital as Calcutta. French people, they made capital as Pondicherry.
Then you know this Dutch people, they went to Indonesia. They were not staying in our country, they left our country and they settled in Indonesia. So you have to remember these three capitals of these three Europeans. Okay, so the center is now called as Pondicherry. That Valikandapuram is now called as Pondicherry. Duplex actually he was called as Dupleix. But for your spelling convenience, you can pronounce him as Dupleix. He arrived Pondicherry as the Governor General of French. Governor General means a leader. Like we say, no, a commander-in-chief for army and all, in that same way, Dupleix was the Governor General of French, and he came to India to establish a empire, means he wanted to start his own kingdom as a major power in India. So here the competition started between French and English. These children, Portuguese, their power was declined after the arrival of English. Now two European countries are very powerful in India. One is English, another one is French. ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಯುರೋಪಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎನಿಮೀಸ್, ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೇರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದೇರ್ ಎನಿಮಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಶತ್ರುತ್ವ ಇಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪವರ್ಫುಲ್ಲ ನೀವು ಪವರ್ಫುಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ನು. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದುರಾಸೆ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪವರ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ English. Let's see ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಂದು ನೀವು, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬೇಕು, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ, ಮಹೆ, ಕರೈಕಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. B is for British, F is for French, D for Dutch, P for Portuguese. And you can also see that I have marked with a red sketch pen. That region is called as Carnatic region. That region is called as ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊತೀರಾ, ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ವಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದಲ್ಲ. ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಆರ್ಕಾಟ್. The capital of Carnatic region is Arcot. So you can see this map in your textbook. You can see the places also. This will help you to finding the places, my dear children. Let's go. Carnatic wars. Before, actually this is very beautiful if it would have been explained on the board, my dear children, but now it is not possible because of this online classes. So let's go through this. Maybe you feel difficult while understanding this Carnatic wars. If you have any doubts, you can call regarding this topic and you can ask questions. I will clear your doubt, my dear children. Now let's see, before starting this Carnatic war, every Carnatic war you should know some thing which makes you this Carnatic war better understand. So Dostali was the Nawab of Carnatic region. I said Carnatic region, you have seen the map, that region is called as Carnatic region. Dostali was the Nawab. Nawab means king. We can call king as Muslim rulers are called as Nawabs, Nizams. In that way, Dostali was the Nawab of Carnatic region. The Marathas who belongs to Maharashtra. You heard about Shivaji, no? His family was called as Marathas. They are from Maharashtra. They killed this Dostali, who was the Nawab of Carnatic region, and also imprisoned ಅಂತಂದರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಅವರು ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಅಳಿಯ. ಚಂದಾ ಸಾಹಿಬ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತಾರಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೋಸ್ತಲಿ ವಾಸ್ ದಿ ನವಾಬ್ ಆಫ್
ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ಗೆ ರೂಲರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ದೋಸ್ತಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ತಲಿನ ಮರಾಠಾಸ್ ಬಂದು ದೆ ಕಿಲ್ ದೋಸ್ತಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಅವೇ his son-in-law Chanda Sahib, and this Chanda Sahib was in jail in Satara. Prison ಅಂದರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಯಾವಾಗ ದೋಸ್ತಲಿ ಸತ್ತೋದ್ನು ಆವಾಗ ನವಾಬ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಆ ನವಾಬ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ನವಾಬ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ತಲಿ. ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ 1746 to 48. French Governor General Dupleix, I have shown you in the last clip who was Dupleix. He was the French Governor General. He requested La Bourdonnais. La Bourdonnais was a French military to invade Madras and capture it. ಸೊ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಬಂದು ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಾ ಬೋರ್ಡನೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಲೀಡರ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಲೀಡರ್. ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು? ಮೆಡ್ರಾಸ್. ಆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ಇವಾಗ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ was in Carnatic region, British took the help of Anwaruddin. ಸೊ ಈ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸು. ಯಾರು ಬಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಹಿಯರ್? ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ವಾಸ್ ದಿ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ವೈ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬಂದು ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ವೆಕೇಟ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆರ್ಮಿನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಆರ್ಮಿನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಟ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್. ಲಾ ಬೋರ್ಡೋನಿಸ್ ಟುಕ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಾ ಬೋರ್ಡೋನಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನಿ ತಗೊತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೌಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಟ್ ಫೇಲ್. ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ವಾರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ವಾರ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪೆಲ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬಂದು ಯಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಲಾ ಬೋರ್ಡನೀಸ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನಿ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಂದ ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಟ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ವಾರ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪೆಲ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಚಾಪೆಲ್. So let's go for the second Carnatic war. Before this, know this. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. The Nizam of Hyderabad died in 1748. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಸಫ್ ಜಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಿಜಾಮ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದು 1748 ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಸಫ್ ಜಾಗೆ ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ ನಾಸಿರ್ ಜಂಗ್ ಅಂತ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಅಂತ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗ, ಸನ್ ಅಂದರೆ ಮಗ. ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಸಿರ್ ಜಂಗ್, ಯು ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಥ್ರೋನ್. ಇವಾಗ ಅಸಫ್ ಜಾ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ? ಥ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನ. ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾಸಿರ್ ಜಂಗ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಫೈಟು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್, ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ವಾಸ್ ಈ ಡಾಟರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಸಫ್ ಜಾ.
ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫೈಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾಸಿರ್ ಜಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್. ಇನ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ದ ಫೈಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ಜೈಲ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಅವ್ನು ಜೈಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಬೇಕು, ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ನವಾಬ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಫೈಟು. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 2 people are fighting for the throne. One is Nasir Jung and another one is Muzaffar Jung. In the Carnatic region, 2 people are fighting for the throne. One is Anwaruddin and another one is the Chanda Sahib. At the same time, French supported Muzaffar Jung. Here see, these people, English people, I said no, they are waiting for an opportunity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ನಾಸಿರ್ ಜಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ region. So here these people, they entered the scene. They divided the people. French supported 2 people, English supported other 2 people, like this. In 1749, French killed Anwaruddin. French people ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್, ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್, ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್. ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಫ್ ದೋಸ್ತ್ ಅಲಿ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್. Muhammad Ali, son of Anwaruddin, stayed in Tiruchinappalli with the help of English. In Hyderabad, Muzaffar Jung killed Nasir Jung and became the Nizam of Hyderabad. Carnatic region ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ ನವಾಬ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಕಿಲ್ಡ್ ನಾಸಿರ್ ಜಂಗ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮುಜಾಫರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲಾಬತ್ ಜಂಗ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಜಫ್ ಜಾ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. Now let's see how this Carnatic war continued. Salabat Jung, who was the Nizam of Hyderabad, and Bussy was the French officer who came for protection. So Salabat Jung was the Nizam of Hyderabad. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಬುಸ್ಸಿ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸಲಾಬತ್ ಜಂಗ್. So in Carnatic region, Chanda Sahib was the Nawab with the help of French. So ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಲಾಬತ್ ಜಂಗ್ಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಇವಾಗ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಅನ್ನೋ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ? He was the son of Anwaruddin. This war ended with the Treaty of Pondicherry. Underline this. The second Carnatic war ended with the. You can see he is Robert Clive, the English officer. He was very cunning person, and at the same time he was very intelligent, very intelligent, who helped English East India Company. The third Carnatic War, 1756 to 1763. Here, Comte de Lally of French attacked Wandiwash. Wandiwash is a place near Pondicherry. Wandiwash is a place in India near Pondicherry in 1760. In this war, Sir Eyre Court of English defeated the French and imprisoned Bussy. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸರ್ ಐರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಚ್ನ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಸ್ಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿದಾನಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಬುಸ್ಸಿ ಅನ್ನೋನು ಸಲಾಬತ್ ಜಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಜೈಲ್ಡ್. ಲ್ಯಾಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ ಇನ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ. ಲ್ಯಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಿಂದ ಲ್ಯಾಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಐರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಲ್ಯಾಲಿ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪರ್ಸನ್, ಐರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್. ದಿಸ್ ವಾರ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇನ್ 1763. ಫ್ರೆಂಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಕೇಮ್
most powerful, all the bases in India due to Carnatic wars. Means we can say these three Carnatic wars proved that English were more powerful than French, and French lost all their bases in India. English defeated all the rivals and started to consolidate their power in South India. So English ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಎನಿಮೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬಂದರು, ಅವರು ಹೊಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗೋಯ್ತು, ದೇರ್ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಡಚ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಕೇಮ್, ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೈಸ್ ರಿಚ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ದೇ ಕೇಮ್, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ರಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ದೇ proved themselves very powerful than any other European power. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ರೈವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೈವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿಮೀಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕೇಮ್, ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ನಾವು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಇವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಮೀ. ಓಕೆ, thank you very much for listening my lesson. If you have any doubts, once again I'll tell you, you call me. Okay children.